شاہینوں کا پلٹ کر وار، کارکردگی سے ناقدین کو کرارا جواب۔ نوجوان کھلاڑیوں نے ناقدین کو تعریفیں کرنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان کی نیوزی لینڈ کو تیسرے ٹی20 میں 9 وکٹ سے شکست، 205 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف صرف 16 اوورز میں 1 وکٹ پر حاصل کر لیا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 19.5 اوور میں 204 رنز پر آؤٹ ہوئی۔ پہلے 2 میچز میں 0 پر آؤٹ ہونے والے حسن نواز نے 44 گیندوں پر سنچری بنا ڈالی۔ اوپنر حسن نواز 105 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ حسن نواز کی اننگز میں 7 چھکے اور 10 چوکے شامل۔ کپتان سلمان علی آغا کی بھی شاندار 50۔ محمد حارث کے 20 گیندوں پر 41 رنز، 3 چھکے 4 چوکے لگائے۔ پاکستان کو آئی ایم ایف کی جانب سے جلد خوشخبری ملے گی۔ آئی ایم ایف سے بات چیت آخری مراحل میں ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پر امید میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، مذاکرات کی کامیابی میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں۔ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ معاشی نظم و ضبط کے اہداف حاصل کر رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جلد مکمل ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری۔ وزیر اعظم نے وفد کے ہمراہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ وزیر اعظم اور وفد کے لیے خصوصی طور پر ریاض الجنہ کے دروازے کھولے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفد کے ہمراہ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے، ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کیں۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے جدہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات بھی کی۔ ملاقات میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ جوڈیشری سروس ٹرائبیونل کی تشکیل 9 کے لیے وزارت قانون کا 18 مارچ کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا۔ رجسٹرار ٹرائبیونل کو آرڈر کی کاپی قائم مقام چیف جسٹس کو فراہم کرنے کی ہدایت۔ فیصلے میں کہا، رجسٹرار ٹرائبیونل آرڈر کی کاپی قائم مقام چیف جسٹس کی جانب سے نامزد کیے گئے ججز کو بھی فراہم کریں۔ قائم مقام چیف جسٹس کی جانب سے نامزد کیے گئے ساتھی ججز کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے۔ موسمیاتی تبدیلی سنگین مسئلہ ہے۔ حکومت کو چیتے کی رفتار سے چلنا چاہیے، لیکن وہ کچھوے کی چال چل رہی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی کے قیام سے متعلق سماعت کے دوران ریمارکس۔ حکومت کی جانب سے اتھارٹی چیئرمین اور ممبر کی تعیناتی میں سست روی پر عدالت کا برہمی کا اظہار۔ کہا، پہلے 2 مرتبہ اشتہار دینے کا فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ جواب میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا، جو لوگ شارٹ لسٹ ہوئے وہ دوہری شہریت کے حامل نکلے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کا خوارج کے خلاف آپریشن، 10 دہشت گرد جہنم واصل۔ فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن حسنین اختر شہید۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کیپٹن حسنین اختر شہید بہادری جرأت مندانہ کارروائی کے لیے مشہور تھے۔ آپریشن کے دوران خارجیوں کا اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ ہلاک خوارج قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ 10 خارجیوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی صلاحیتوں کو سراہا۔ کیپٹن حسنین اختر شہید کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے، خارجی دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف سے صدر سپریم کورٹ بار کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی موجود تھے۔ سپریم کورٹ بار کے اعلامیے کے مطابق ملاقات میں بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر گفتگو ہوئی۔ میاں نواز شریف سے بلوچستان کی سیاسی قیادت کو اکٹھا کرنے کی درخواست کی گئی۔ وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ رانا تنویر حسین کی زیر صدارت کپاس کی پیداوار پر اجلاس۔ کپاس کے اگلے سال کے اہداف کے حصول کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور۔
साल 2025-26 के मुजवजा अहदाफ पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर को कपास की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर कश्ती हादसात में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ घेरा तंग। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस बैनुल-अक़वामी गैंग का अहम रुकन पेशावर से गिरफ्तार। मुलजिम ने मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के लिए भारी रकूम वसूल की। मुलजिम के मोबाइल फोन से वीडियोज, तस्वीर और बैंक ट्रांजैक्शंस भी बरामद। गुजरांवाला में FIA का इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्वस इश्तिहारी मुलजिम समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार। फैसलाबाद में यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस बदनामे जमाना गैंग के सरगना समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। कराची में रात गए 3 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। गुलिस्तान जौहर में ट्रक की टक्कर से एक शख्स दम तोड़ गया। शहरियों ने हादसे के बाद ट्रक को आग लगा दी। लियाकताबाद में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। किमाड़ी में हादसा, मोटरसाइकिल सवार चल बसा। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुलजिम अरमगान के वालिद की गिरफ्तारी की तफसीलात सामने आ गईं। कामरान कुरैशी को पुलिस मुकाबला केस में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ सरकारी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम से मुनशियात से मुतालिक भी तफ्तीश होगी। पुलिस पर हमले में इस्तेमाल होने वाला असलहा कामरान कुरैशी ने खरीदा था। कराची में बलोच कॉलोनी पुल के करीब इमारत में आग भड़क उठी। आग को इमदादी टीमों ने बुझा दिया। कुलिंग का अमल जारी। आग ने दूसरी मंजिल को भी अपनी लपेट में ले लिया था। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में 180 रोज की खुसूसी छूट दे दी। 1/3 कैद काटने वाले 65 साल के मर्द, 60 साल की खवातीन कैदियों पर इतलाक होगा। 18 साल से कम उम्र बच्चों के साथ कैद खवातीन की सजाओं में भी कमी का इतलाक होगा। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे का आगाज। मुल्क भर की मसाजिद में मुसलमान हजारों की तादाद में एतकाफ पर बैठेंगे। मसाजिद में एतकाफ के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। शवाल का चांद नजर आने तक इबादत में मसरूफ रहेंगे। हक आ गया, बातिल मिट, यकीनन बातिल मिटने ही के लिए है। 20 रमजान सन 8 हिजरी, फतह मक्का, फतह मुबीन, जब 313 जाननिसारों से शुरू होने वाला काफिला अजीम 10,000 सहाबा के लाओ लश्कर के साथ बगैर किसी बड़ी मुजाहमत के मक्का में दाखिल हुआ। फतह मक्का के रोज 2000 अफराद ईमान लाए थे। ईद करीब आते ही बाजारों और मार्केटों की रौनकें बढ़ गईं। कपड़ों और जूतों की दुकानों पर रश में इजाफा हो गया। दर्जियों के भी नखरे उरूज पर। कपड़ों की सिलाई के भी मनमाने रेट्स का तकाजा करने लगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने महकमा तालीम को बंद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, स्कूलों का तालीमी मयार बहुत गिर चुका है। स्कूलों के तलबा को बुनियादी रियाजी तक नहीं आती। महकमा तालीम के पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं मगर तालीम नहीं। ट्रंप यूक्रेन से जल्द मुआहदे के लिए भी पुरुम्मीद। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले फिर जोर पकड़ने लगे। गजा में इसराइली फौज की ताज़ा बमबारी में 59 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में 3 रोज के दौरान 200 बच्चों समेत 600 फलस्तीनी शहीद हो चुके। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जाहिरियत में अब तक 49,617 फलस्तीनी शहीद हो चुके। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ग्लेशियर्स का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 13,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं। ग्लेशियर्स डे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, ग्लेशियर्स कुरे अर्ज पर जिंदगी की जमानत है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में सरे फहरिस्त है। लाहौर के इलाके सुंदर इंडस्ट्रियल स्ट्रीट में मौसम बहार की आमद पर फ्लावर शो। सनती जोन में कायम तमाम फैक्ट्रियों को खूबसूरत और रंग बिरंगे फूलों से सजा दिया गया। करीबी इलाकों के लोग भी फूल देखने शो में पहुंच गए। लबो लहजे के शायर इफ्तिखार आरिफ की सालगिरह 81 साल के हो गए। अपने हम असर शोरा में संजीदा तरीन शायर तस्वुर किए जाने वाले इफ्तिखार आरिफ ने 21 मार्च 1943 को लखनऊ की फजा में आंख खोली।
اور موسیقار خواجہ خورشید انور کے مداح آج ان کی سالگرہ نہ بھولے۔ ہیر رانجھا، گھونگھٹ اور کوئل جیسی کئی مشہور فلموں کی موسیقی ترتیب دی۔ خواجہ خورشید انور 21 مارچ 1912 کو میاں والی میں پیدا ہوئے۔